सांस्कृतिक कमिटी तरफ समस्त गुरुजन मंडली को मथापाति प्रणाम करुच्ची एवं आशा और विश्वास रखी आपण को धैर्यर सह अपेक्षा करने को कहूँ आपण माने कौन प्रकार किंतु परंतु किंबा कौन प्रकार पक्षपातिर मन में कौन सन्देह करंतु नहीं। ता पूर्वर आमे उभय दंडपाटीर मैनेजर एवं आमर कमिटीर मैनेजर समस्त को रखी समझौता करिछु। शेष युद्ध होची धर्मयुद्ध। ए धर्मयुद्ध रे कलम जा हाथ रे आमे तांको ही आशा रखिछु। आमे आशा करूछु जहा विचार करथिबे निश्चिंत धर्म रे तांकर कलम चलतिबा और धर्म रो विचार हबो। एतेकी मु ए कमिटी तरफरु आम उपस्थित थिबा जज महोदय को पुणी थर अवगत करुच्ची। आपण जहाँ भी विचार करिथिबे आशा और विश्वास सह धर्मर जय परी आमे आम आशा को आपण पाखरे रखी दउछु एवं आपणकर फलाफल शेष रे आमे निश्चिंत आम दर्शक समाज को जणैमु। आ उपस्थित दर्शक समाज पूरा खुशी मन रे अपेक्षा करजंती आज कोन गोटे हबो। खेल निश्चिंत हैछि, रिजल्ट निश्चिंत भी हबो। आ आपण माने तार अल्प समय मध्य रिजल्ट पाई जिबे। जहाँ हो ठीक अच्छे। उपस्थित मीडिया बंधु मान को आम नीलकंठेश्वर सांस्कृतिक कमिटी एवं उपस्थित दंडप्रेमी बंधु मान को आम रानीगुड़ा ग्रामवासी तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा एवं हार्दिक अभिनंदन। आपण माने दीर्घ समय धरी अपेक्षा करी उपस्थित रही एई शेष दिवस शेष पर्याय को उत्कंठार सह अपेक्षा करिथिबारु आमे आपण को प्रणाम करूछु, नमन करूछु, आशा और विश्वास दउछु। सबुदिन एई रानीगुड़ा मंच को आसंतु। आमे आपणकर मन नाखी सब प्रकार व्यवस्था करिबु। आपण माने हमकु भी किछि दिशा निर्देश दियंतु। दंड जगत रे जेपरि रानीगुड़ा ग्राम सर्वश्रेष्ठ पेंडाल रूपे परिचित हेबो मु समस्त दंडप्रेमी दर्शक बंधु को अनुरोध करुछि। उपस्थित सभापति श्रीयुक्त पद्मचरण साहू महोदय आम पाखे अछंती। उपस्थित ए दंडर सेक्रेटरी श्रीयुक्त जुमर बेहेरा महोदय आम पाखे अछंती। उपस्थित कोषाध्यक्ष श्रीयुक्त निरंजन सासमल महोदय आम पाखे अछंती। जो बंधु जो कलाकार जो मैनेजर किंबा बालक जे कि कला प्रति जार ज्ञान अच्छी दंड जगत रे जेपरि आमे आशा करूछु ए गाँ सर्वश्रेष्ठ मंच हो। एठे गोटे विश्वकप टाइप रो योजना आमे करबा पाई प्रस्तुत अछु। आपनक पाई सबुदिन पाई हाथ टेकी दउछु। आपनक विचार हेबो धर्मर विचार और शेष विचार। जेबे भी आपण जहा निर्देश देबे आमे तार विचार करी निश्चिंत रूप रे 25 वर्ष रे ता देखेबे। आउ ए वर्ष शिव विवाहर 22तम शिव विवाह महोत्सव आम रानीगुड़ा ग्रामवासी तरफ आमे समस्त कर्मयोगी बंधु माने पालन कलु। आपण मानकु आमे एटारे दर्शक रूपे बंधु रूपे पाई निजको धन्य मन करूछु। जज महोदयंकर समस्त विचार शेष पर्याय चली। आम उत्कलीय जन समाजर सभापति श्रीयुक्त हरमन सार दीर्घ 12 घंटा समय देइचंती प्राप्त बयस रे। तेणु मु उपस्थित सेवा प्रत्येक दर्शक बंधु को अनुरोध करुच्ची हरमन सार को पाई गोटे जोरदार कर ताली दियंतु। भगवान तांकर दीर्घायु करंतु एवं आशीर्वाद करंतु। एपरि सहयोगर हाथ सबुदिन पाई से हमको दियंतु। एवं मु वर्तमान श्रीयुक्त हरमन सार जे कि उत्कलीय दंड समाजर सभापति से किछि स्वल्प समय मध्य तांकर वक्तव्य रखा पाई आम अनुष्ठान तरफ मु अनुरोध करुछि। जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय, जय माता खणकाड़ी। आज आमर 22तम महोत्सव शेष रजनी तृतीय रजनी शेष हो जाइए। दुईटी दल भाग नहीं जोड़ा आमर सर्पा एवं
କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଖି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ନାଚଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦୁଇଟା ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଛପର କଲେ ଘର ଛପର କଲେ ଗୋଟେ ତୁଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରିଆ ହୁଏ, ସେମିତି ଆଜି ପେଣ୍ଡାଲ କଡ଼ାକଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। এই ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତ କେହି କାହାରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ କାହାର ନୃତ୍ୟ, କାହାର କଣ୍ଠସ୍ୱର, କାହାର ବେଶ ପୋଷାକ, ସାଜସଜା, এই ପ୍ରକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମର ଯଦି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଦିଟା ଗାଡି ରଖାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଏଥିରେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। 5-7 ହଜାର ଏ ସମାନ ନାଚ ସମାନ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ହେଇଛି, ଏଇ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜମଙ୍ଗଳ ସଂଘର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋର ଉଭୟ କଳାକାର ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ ପୁଅ, ମୁଁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଆଜି ବିଚାରକ ମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଛି ଧର୍ମସଭାରେ ବୈଶ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ ମାର୍କିଂ କର, ଏବଂ ସେଭଳି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଯଥାର୍ଥ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ପାରିବା। ମୁଁ ମଝିରେ ବୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ବୁଲିଯାଏ, ଖାଲି ସେମିତି ଯାଏନି, ମୁଁ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରେ ଭାଇ କୋଉଟା ଭଲ ହଉଛି, କଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କୁହ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଉଭୟ ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରକକୁ ମୋ ମତାମତ ମୁଁ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ 4 ଜଣ ବିଚାରକ ଅଛି ତାଙ୍କର କଲମ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନିରପେକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବସି ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ହବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆମର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପରେ ଆମର ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି ଆମର ଏଇ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆମର ଆଗକୁ ନେବେ। ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ରାଣୀଗୁଡ଼ାରେ ସେଇଥିଲା ଆର ପାଖେ ହେଇଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 7 ରାତି ବାଦ, ତେଣୁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାଇଲୁନି ଆମେ 7 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ରାତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ପୁଣି ଏପାଖେ ହଉଛି 3 ରାତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ସେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗାଁର ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, এই କମିଟି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନମଃ ଶିବାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ହରମନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏମିତି ସହଯୋଗର ହାତ ଯେବେ ବି ପଢେଇଛୁ, ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦ ବୋଧେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ ପରି এই ପେଣ୍ଡାଲଟା ଯେମିତି ଆମେ କରିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହେଉଛି ନାଟକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସେ ନାଟକ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଚ ହେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଆମକୁ 3 ଦିନ ଧରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି
ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଏ ମଞ୍ଚ ହେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଦର୍ଶକକୁ ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଜୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଉପତା ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। 3 ଦିନ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁହାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୋଷାକ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କଣ୍ଠ ଏବଂ ତାର ଏ ସମାଜକୁ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଖୋଲା ମନରେ କହିଥାଉ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। କି ହାରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ହାରିଲା ପରେ ହିଁ ମଣିଷ ଶିଖେ। ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ସର ବଳେ। ନ ପଡ଼ିବ ଶିଶୁଟା ସେ କଥା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାରିଲା ଆମେ ଜିତିବା ଶିଖିବା। ଏତ ଜିତି ବାହାରିବାର ସେମିତି କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ। 2ଟି ଯାକ ତ ବାଇକ୍, ଏ ଜମା ଟଙ୍କା ଏ 5,000 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ଧନ ସଂସ୍କୃତି ମହାସଂଘର ସେଇ 2 ଦଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ନେବେ। ହୁଏ ତ କାହାର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହଉ କି କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉ କି ଏ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ କିଏ କମିଥିବ, ନହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। 2 ଦଳର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁସି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଳାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କଳାକାର ବଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ସାରା ସଂସାର ବୁଝେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ଯାହା ହଉ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟଟା କରିଅଛି, ମୋର ଉଭୟ କଳର ନାଚ ଏବଂ ଗୀତ, ପୋଷାକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୌଣସି ଦଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦାବି। ତେଣୁ ସେହିପରିକାର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଏଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସାର୍ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ଏତିକି କହି ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ପରିଶେଷରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନେ ରଖିଛି, ଯେ କି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଝଡ଼ ବତାସ ରହି ଆମକୁ ପୁରା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଭାଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହିଁ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଚ। ତାକୁ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ କରିବା, ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଯିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଡେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସବୁ ପଇସା ଖାଇଲି କରିଦେଲେ, ବିପିନ ବାବୁ ତାକୁ ପଇସା ଖାଲି ଜିତିଲେ, ତାକୁ ଖାଲି ଜିତିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି, ଯୋଉ ମାଲିକ ଯେବେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଜିତିଛି 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯଦି କହିଦବ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ମୋର ଟଙ୍କା ନେଇଛି,
ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବିନି କାହାକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଛରେ କହିବାଟା ମାଲିକ ମାନଙ୍କର କେତେ ଯେ ମାନେ ଯିଏ ତ ହାରିଲା ସେ କହିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବିପିନ ପ୍ରଧାନକୁ ଯିଏ ଯେବେ ପଇସା ପାଇଁ ଦେଇକି ପରାମର୍ଶ ନାଇଁ ସାରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ମତେ ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦେବେ ଖାଲି ଏଇ କଥା ପଦକରେ ହିଁ ସେ ହାରିକି ଯାଇଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଲୋକ ହଟେ ଦିଆହବ ଯେହେତୁ ସେ ମତେ କାହିଁକି ଟୁଗଲା ଲାଗୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଛି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେବେ ଯିଏ ହାରିଛି ସେ କହୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ମାନେ ବି କିଛି କଳାକାର କାଲି ଆଇଥିଲେ ଏଇଆ କହିଲେ ଅଭୟ ବାବୁ ଯୋଉଦିନ ହାରିଲେ କଂସରାରେ କହିଲେ 22,000 ଟଙ୍କା ବିପିନ ସାର ବୋଲି ନେଇଯାଇଛି ଏଇ ଆମ ସୁକୁଟେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ 22,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତ ତମେ କହିଦେବା କଥା ସଭାପତିଙ୍କୁ କି ନହେଲେ ପଦାର୍ଥ ଭାଇ କି କହିଦେଲେ ସେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ସଭାପତି କହିଲା ମାନେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସରକାର ଆଉ ଆସିବନି ଆସିଥାନ୍ତା ଏଠି କିଏ କଂସରା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ନାଁରେ ମିଛରେ କହିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ କଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମିଟିଟା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଜଣେ ବିଚାରକ ବିଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଆରାମରେ ବସି ପାରିବ କାରଣ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପାଟି ଫିଟିବନି ସେ ହାରୁ ବା ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ କଣ ଯଦି ତମେ ହାର ଜିତି କରିଦେଲ ତମକୁ ସୁଧି ସୁଧା କେମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବ ଯେ ତମେ ପଳେଇବ ରହିବନି ତେଣୁକରି ଏଇ ମଞ୍ଚ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଚ ସବୁଦିନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ଅଛି ରହିବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସଂଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏଠି ଯାହା ବି ହଉଛି ଯାହା ବି ଆମେ କରିଛୁ ଆମ ଏଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କିଛି ଜଜ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୁମର ବେହେରା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ସାସମଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଯୋଗୀ ସାଥୀଗଣକୁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିପରି ଆମର କମିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ଆମ କମିଟିର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଇପାରେ ଯଦି କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସିଧା ଆସି ସଭାପତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆମ କମିଟିକୁ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମିଟି ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବା ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସିଥିବା ଅତିଥି ମହୋଦୟକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଅଛି ସଂଯୋଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାଣ୍ଡସର ମେହେତ୍ର ରୁଲରେ ଖୁସି ହୋଇ ପଦାର୍ଥ ଭାଇ ଜୁମର ଭାଇ ଏବଂ ବାପୁନ ବାବୁ 200 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କାଣ୍ଡସର ମେହେତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଆସ ସଂଯୋଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମନେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ସାରା ମତ ଦେଇଦିଅ ଲାଲ କରି ଝରଝରି ବାହାଘର ଭାଇ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମର 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ 300 ଟଙ୍କା ବିପିନ ସାର୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ଜିତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ଖାଇକି ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ ଧର୍ମର ଚାରି ଯୁଗରେ ଜୟ ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରି ଠାକୁର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଣିଷ ନ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମାଇକଟି ଦଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ ମୋର ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଉଭୟ କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ ଭଲ ଗୀତ ବି ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଯୋଉ ଜଜ୍ ମହୋଦୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମେନ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ହରମୋହନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମହାସଂଘର ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ବେଶୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ
କାହିଁକି ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି କାଣ୍ଡ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ପର୍ବ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କହନ୍ତି ଏଇଟା ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେ ତ ଉତ୍ତର କରିବେ ସେ କଲେ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁସର ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଦଳ ଯିଏ ସେ ତ ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବେ ନା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାର୍ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଆପଣ କହିବେ ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁସ୍ତିନ ଅଗାଧ ସାଗର ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଚାରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ହଉ ସାର୍ ସଦାର ସାହୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ବିପିନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ ଆମର ତ ପୁରା ବହି ନା କୁହାହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଗଲା ବହି ନା କୁହାଗଲା ତାପରେ କହି ନ ପାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୁହାଗଲା ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ଏମାନେ ଖାଲି ନାଚ କରିବେ ଦେଇମେ ପଇସା ସକାଳୁ ଧରିଲେ ଚାଲିବେ ବହି ଆଉ ଘରେ ଦେଖୁନଥିବେ ଦେଖୁଛ ନା କାହିଁକି ତମ ମାନଙ୍କର ରହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ବହି ପଢିବା ଆମର ଲିମିଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବହି ଦେଖିବା ଉଚିତ ବହି ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବେ କୁଆଡେ ଆରେ ଆଉ ଆମର ତ ଅଛି ଆଉ ମୋର ତ ସଖୀ ବାହାରିଲେ 800 ରାଧା ବାହାରିଲେ 1800 ଆଉ ବେଣାକାର ବାଇଗଣ ବାହାରିଲେ 2000 ଆଉ ଏରା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଏରା ତ ଅଛି ଦେବେ ଆଉ 500 ବଢେଇ କହିବିନି କହିବି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏଠି କଲଚର କରୁନାହାନ୍ତି କଲଚର ତମେ ଆଗ ନଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ କଠୟା ପାଠ ପାଠ ନ ପଢି ନାଚ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଅଛନ୍ତି କେତେ ପାଠ ପଢିଛି ଜିନ୍ଦଲ ଚାକିରି କରୁଛି 40-45 ହଜାର ପାଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି এই যে আমার রাধা পার্বতী কারণী বাহারছি কাহিঁকি তার পয়সা দরকার সে জনে কলা প্রতি আকৃষ্ট সে জনে কলাকার কলা সে ভুলি পারিবনি বলে পয়সাটা তা আগে কিছু বড় নুহে সেইভাবে সমস্তর বাইল সে ମୋ ଛାତ୍ର କହିବା ଗଲେ ବାଲି ନଈରେ ତାଙ୍କୁ ମନେଇକିରି ସେଟା ବାଲି ନଈରେ ତାଙ୍କୁ ନଚେଇଲି ବୁଝିଲେ ସେ ଆଜି ମାନେ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଏ ଦି ଜଣ ଯାକର ଆଜି ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ମାନେ ନାବିକ ସମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତିଟା ଭଲ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ଆମର ସେଇ ନାବିକ ଆଉ ରାଧା ଭିତରେ କିମ୍ବା ନାବିକ ନାବିକ ଭିତରେ ଆମର ତ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତିଟା ରହିବା ଉଚିତ এইটাকে সময় দিয়ে দেওয়া দরকার অন্য আড়ু সময়টা কমে নেওয়া দরকার এই নাচ ফাচ ইয়াড়ু ন করিকি এইয়াড়ু বেশি যে সময়টা দিয়া হচ্ছে সে আড়ু কম করদেকি উক্তি প্রত্যুক্তিটা বেশি সময় দেওয়া দরকার ଆଉ ସେ ଯାও ପଦାର କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଗଣହସ୍ତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଡଭାଇସ୍ କରୁନି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି ଯୋଉଟା ଏତେ ଗୋଟେ ସାଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା ଆମର ମହାଭାରତରୁ ବବ୍ରୁ ବାହନ ଅଶ୍ୱଟାକୁ ଛାକିଥିଲେ କୋଉ ବନରେ ତାହେଲେ ଆଠୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବହିଟା ଟିକେ ମହାଭାରତ କରି ଶିବ ବାହାରିବେ ଶିବ ପୁରାଣ 5 ଖଣ୍ଡ ପଢିବେନି ଗାଁର ଶବର ବାହାରିବେ ଶବର ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ତାହେଲେ କୁହ ଗୋଟେ ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ୍ ଗାଁର ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ କରାହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଳାକାର ମାନେ ଆଉ ଏଥିରେ ହିରୋଇନ ଯେ ରାଧା ଆମର ପାର୍ବତୀ ଏତେ ପପୁ ରହିଲା ଏ ପାଖେ ବାହିର ରହିଲା ତମେ ନିଜ ନିଜ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କହିବ ଆଉ ଗାୟକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କେମିତି ବହି ପଢିବେ ବରଂ ତମର ମାଲିକ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଏ ପାଖେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ
ଏ ପାଖେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୁଦାମ ବାବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହି ବହି ମଗାନ୍ତୁ। ବହି ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ବହି ତାଙ୍କର ମାଗିକି ନେବେ, ପଢିବେ, ପୁଣି ନେଇକି ସବମିଟ କରିବେ। ଉଭୟ ମେମ୍ବରକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ବହି ନିଜେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, କଳାକାରଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଉଭୟ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ନ ଆସିବେ ତ ଡେରି ହବ। जा 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 जा